स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। असी थोड़ा सारा का साडे यूट्यूब चैनल के उत्ते पहुँचण ते स्वागत करते हैं। तो अज आप शरीरक सिक्ख्या का जोड़ा अपना फिजिकल एजुकेशन का लैक्चर जोड़ा वो स्टार्ट करन जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन के आप पहला 2 चैप्टर से जोड़े पढ़ चुके सी, जिन्होंने आपने पढ़िया सी शरीरक सिक्ख्या तो जी आम नॉर्मल एजुकेशन है, सधारण सिक्ख्या है जी वो की फर्क है, की डिफरेंस ने जो पाए जाते हैं, एक दूजे नाल किवें जुड़िया हुई ने फिजिकल एजुकेशन अते नॉर्मल एजुकेशन। वो आप बड़े डिटेल दे विच जिहड़ा उहदे बारे आपाने जानकारी सी जिहड़ी वो हासिल कीती सी। अज अपना तीसरा चैप्टर है तीजा चैप्टर शुरुआत करन जा रहे हैं। आज़ादी तो पहला ਅਤੇ आज़ादी तो बाद सरीरक सिक्ख्या का भारत दे विच की इतिहास सीगा। भाव सरीरक सिक्ख्या नूं आज़ादी तो पहलां दे समय दे विच किस वे नाल लिया जाता सी ते आज़ादी तो बाद 1947 तो बाद हुण जिहड़ा अपना समा वो सरीरक सिक्ख्या नूं किद्दां लिया जाता है। सरीरक सिक्ख्या विशा सी जिहड़ा वो पहलां नालों भारत दे विच किन्ना इंप्रूव किया है, लोगों ने किन्ना का अपनी हैल्थ वाल नूं ध्यान देना शुरू किया है, वो आप ये जिहड़ा पढ़ांगे। जिवें आज़ादी तो पहलां दा समा सी जिहड़ा परी इंडिपेंडेंस पीरीयड, एंशियंट पीरीयड, मैडिवल पीरीयड, मॉडर्न पीरीयड। प्राचीन समा, मध्यकाल का समा ते आधुनिक समा। आज़ादी तो बाद का समा जिहड़ा उसनूं कहंदे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरीयड के नाम नाल जिहड़ा वो जाणिया जांदा है। भारत की वर्तमान सिक्ख्या प्रणाली दे विच एजुकेशन सरीरक सिक्ख्या का की स्थान है, वो बारे ये आपां पढ़ांगे। उस तो बाद राष्ट्रीय खेड दिवस, नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेड संस्था NIS पटियाला, पटियाला दे विच ये संस्था बनी हुई है। तुसीं जानते भी होने, बहुत स्टूडेंट ने जिहड़े उत्थे देखो ट्रेनिंग दी जाती है बड़े पद्धर के उत्ते खेडा नूं लैके। तां सरीरक सिक्ख्या की जे शुरुआत मन्नीए तां कहंदे जनान तो मन्नी जाती है। इसकी चंगे नागरिक निपुण सिपाही पैदा करने के लिए जनानियां ने सब तो पहला फिजिकल फिटनेस वाल सी जिहड़ा वो ध्यान देना शुरू किया। तो उन्होंने पहला सिर्फ अपने एक सैनिकां नूं वधिया ढंग की सिखलाई देना तो उन्होंने फिट रखने के उद्देश्य नाल इदां दीयां कुछ कसरतां चलाईयां जिहड़ियां बाद दे विच फिजिकल एजुकेशन का रूप धारण कर गईयां। इस तरह भारत दे विच जे आपां गल करिए तो भारत दे विच जिहड़ा वेदां दा समा, वैदिक काल, महाकाव काल भाव वेदां तो पहलां दा समा, हिंदू काल, राजपूतां दा समा, मुस्लिम काल दे समय भी ये योग क्रियावां हुंदियां सी, क्योंकि ये सारे समय दे विच जिहड़े शासक हुंदे सीगे वो अपनी घोड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी सैनिक अनेकां तरह के ढंग नाल उन्हां नूं भी विशेष रूप दे विच सिखलाई सी जिहड़ी वो देनी शुरू कर दिंदे ने। इस तरह नाल उन्हां दे वल्लों जो सरीरक कसरतां अपनी फौजियां नूं कराईयां गईयां वो सरीरक सिक्ख्या का रूप धारण जिहड़ा कर जांदियां ने। 1757 तो लैके 1947 के उत्ते समय च अंग्रेज़ों का राज रहा। उस समय दे विच अंग्रेज़ों ने भी ये सरीरक सिक्ख्या वाल कोई संजीदा प्रोग्राम जिहड़े वो नहीं बनाए, तैयार नहीं किए। लेकिन 1947 तो बाद जदों भारत आज़ाद होया तो भारत आज़ाद होने तो लैके अज तक बहुत सारिया स्कीमां बनाईयां, लागू कीतियां अते सही साबित होईयां फिजिकल फिटनेस नूं लैके। इसलिए नागरिकों के सरीरक पक्ष नूं खेडां नूं इंप्रूव करने के लिए दिन ब दिन जिहड़ा प्रभाव है जिहड़ा वो वधदा जांदा है। उस तो बाद अगे आपां आज़ादी तो पहलां दा परी इंडिपेंडेंस पीरीयड, जिसनों आपां पिछे 3 पार्टां च आपां दिता होया सी, एंशियंट, मैडिवल अते मॉडर्न एज, तिन्नां दे विच आपां नूं डिवाइड किया होया इन्हां ने। पहला आपां प्राचीन काल एंशियंट पीरीयड, दूजा मैडिवल मध्यकाल ते आधुनिक काल। हुण जदों आपां इन्हां तों अगे संखेप च गल करदे हां तां पहला है प्राचीन काल एंशियंट पीरीयड। कहंदे जदों तो मनुख होंद च आया उस समय तो सरीरक सिक्ख्या होंद च आईयां होणगीਆਂ। ਹੁਣ देखा जाए तो सरीरक फिटनेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਣੇ, ਭਾਵ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ 'ਚ, 3-4 ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਵੈਦਿਕ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਡੋਲ ਸੀਗੇ, ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਰੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਕਾਵ ਕਾਲ, ਐਪਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਪਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਕਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਵ ਰਚੇ ਗਏ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਮਾਇਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਾਂਡਵ ਕੌਰਵ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਦਾ ਭਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਜਨ ਤੀਰ ਕਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਕਾਵ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦਾ ਕਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਤਕਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਭਾਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੋੜ ਦੌੜ, ਭਾਲਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕਸ਼ਲਾ, ਨਲੰਦਾ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੋੜ ਸਿਖਲਾਈ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਮੱਧਕਾਲ, ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਯੋਗਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਡਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਾਨ ਖੇਡਣਾ, ਚੁਗਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਸੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਕੋਲ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬੂਤਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਤੈਰਾਕੀ, ਤੈਰਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1833 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 1882 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਡਰਿਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1894 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਖਾੜਾ ਸਟੇਜ। ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ, ਨੇਜਾ, ਤਲਵਾਰ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਲਮ ਭੱਟ, ਦਾਦਾ ਤਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਾਮੀ, ਅਚੁੱਤਿਆਨੰਦ ਵਰਗੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਿਆਮਲ ਸਾਲਾ ਸਟੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਨਕਰੋ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੇਜੀਅਮ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸਟੇਜ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? 1916 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ। 1916 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਆਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਿਆਮਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਮੰਡਲ ਅਮਰਾਵਤੀ 1914 'ਚ ਬਣਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਆਮਸ਼ਾਲਾ ਮੰਡਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 1924 'ਚ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਦੇ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਿਲ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪਿਟੀਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਸੰਸਥਾਨ 1859, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਆਦਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕਾਊਟ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ YMCA। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ YMCA ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ HC ਵੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੋਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਆਦਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਲਖਨਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਲਜ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਤੈਰਾਕੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰੈਡ ਵੈਲੂਰ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ YMCA ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਬੁਸ਼ਮੈਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਣੀਪੁਰ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਂਦਿਆਂਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ YMCA ਚੇਨਈ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ JM ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਵਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਮੰਡਲ ਅਮਰਾਵਤੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਪੰਡਿਤ ਅੰਬਾਦਾਸ ਪੰਤ ਵੈਦ ਅਨੰਤ ਕੇ ਵੈਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਤਲਵਾਰ, ਨੇਜਾ, ਲਾਠੀ, ਲੇਜੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਾ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪਾਰਟ, ਮੈਡੀਵਲ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਏਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਐਥਲੈਟਿਕ, ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਟੈਨਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਪਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ 14, ਅੰਡਰ 17 ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ, ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ? 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 1860 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ 1860 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਲ ਤੇ ਕਪੂਰ ਕਮੇਟੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਮ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਪਟਿਆਲਾ NIS ਸਪੋਰਟਸ ਪਟਿਆਲਾ 1961 'ਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਕੀਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ CPED ਵਗੈਰਾ, DPED ਵਗੈਰਾ, BPED, BPE, MPED, MPE, MPhil, PhD ਆਦਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਫਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਦਮਸ਼ੀਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂਆਛੂਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਅੰਤ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਚੰਦ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮਹਾਨਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿੱਖੀ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਡਰਿਬਲ ਕਰਨ, ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਸਿੱਖੀ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ। ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ 'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ NSNIS ਪਟਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਮਹਿਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੱਭਣਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਐਥਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਖੇਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣੇ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫੀਲਡ ਕਾਲਜਿਸ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਹਾਕੀ, ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਖੋ-ਖੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬੰਗਲੌਰ, ਕਲਕੱਤਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ। ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਬੱਡੀ, ਖੋ-ਖੋ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਨਰਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ, ਮੈਡੀਵਲ, ਮਾਡਰਨ ਏਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।